विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है। कुल दुनिया के धार्मिक स्थान पौड़ियां चढ़ के उपर नूं जाना पैंदा है, पर इक्को एक दुनिया दे विच सचखंड श्री हरमंदर साहिब ऐसा स्थान है कि जिहदे दर्शन करन वाला पौड़ियां उतर के इस स्थान ते पहुँचता है, जो निर्माणता का प्रतीक है कि प्रभु के घर प्रभु के दर तक जदों भी जाना है उदों असीं आपा भाव त्याग के निम्रता ग्रहण करके जाना है। तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है। गुरु नानक देव जी ने नवीन सिख धर्म की नींह रखी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह वेले तक उस नींह का ढांचा उसर गया तो संपूर्णता मिली। फिर जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सिखां दे गुरु बने। गुरु ग्रंथ साहिब का घर बने गुरुद्वारे। गुरुद्वारे तो भाव है गुरु का घर, गुरु का दर, गुरु दे राही। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने सचखंड श्री हरमंदर साहब की सिरजना करके गुरुद्वारे का स्वरूप संकलन ते प्रबंध प्रगट किया, जिस तो अज भी समुची सिख कौम अगवाई प्राप्त कर रही है। आओ आपां भी दर्शन दीदारे करते हैं रूहानियत के केंद्र सचखंड श्री हरमंदर साहब दे। विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो विद्यमान गुर आप थप्यो थिर साचो तख्त गुरु रामदास है तख्त गुरु रामदास डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहिया रामदास है तख्त गुरु रामदास है। घंटियां दे सफ़र तो बाद मिली रूहानियत दे सोमे सचखंड श्री हरमंदर साहब दी एक झलक। नाम निधान ध्यान अंतर्गत नाम निधान ध्यान अंतर्गत। मुख द्वार चों परिक्रमा च पैर रखदियां ही इंज महसूस हुंदा है जिवें प्रीतम दे देश दे वासी होइए। सामने श्री हरमंदर साहब दे सुनहरी झलकारे देखदियां ही नज़रां रुक जांदियां ने। मन दी सारी मैल इत्थे आके दूर हो जाती है ते मन दे अंदर एक ठहराव दे नाल नाल एक काली भी हुंदी है गुरु दे दर्शन दीदारियां दी। तेज पुंज तेहो लोग परगास श्रद्धालु भावें किसी भी देश धर्म जाति नस्ल जां खिते दा होवे सचखंड श्री हरमंदर साहब दे अंदर अपने आप नूं अध्यात्मिक रंग दे विच रंगिया महसूस करता है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी दे चरनां दी निੱਘੀ गोद तो हर कोई बलिहार जांदा है। तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास तख्त गुरु रामदास। ब्राह्मण शूद वैस उपदेश चौं वर्ना को साझा। सतगुਰਾਂ ने आप पावन बाणी विच ये महिमा सचखंड श्री हरमंदर साहिब की अंकित की है कि हर जपे हरमंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम तथा डिठे सभे थाम नहीं तुद जेहिया बदहो पुरख बधातै तां तू सोहिया
ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਹਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਤੇਰੇ ਸਾਚੋ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਤੇਰੇ ਸਾਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਚੀ ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਤੇਰੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਤੇਰੇ ਸਾਚੋ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਰਤਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਈਹਾ ਊਹਾ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ 15 ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਕਈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲ ਪੰਜਵਾ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਗ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਖੈ ਤੇ ਅਨੂਠਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਦੀ ਚੁਲੀ ਲੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਾਈ। ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਚੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਬਣੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਟਕ ਬ੍ਰਹਮ ਭਜਤ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ,
ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ, 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਈ ਔਰ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਉਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਤੇਰ ਸਾਚੋ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਮੈਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਗੀ ਰਾਗ ਕਰਤ ਸੁਰ ਉੱਚੇ, ਮੰਜੀ ਸੈਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਥਾਪ, ਨਿਕਟ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਤਬ ਆਪ। ਭੋਗਵਾਰ ਕੋ ਸੁਣ ਮਨ ਲਾਈ, ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਲਿਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਨੈ ਸਭ ਪੰਥ। ਅਦਬ ਸੈਤ ਗ੍ਰੰਥ ਤਬ ਖੋਲਾ, ਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁੱਢਾ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਹਾਵਾਕ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰੂਪੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਤੇਰ ਸਾਚੋ, ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ ਥਾਪਿਓ ਤੇਰ ਸਾਚੋ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਸੋਮੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ, ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਦੇਹੁ ਲੋਕ SGPC ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਰੈਸਟੋਵਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ
ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਚੈਰਿਟੀ 'ਚ ਅਤੇ ਹੈਲਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਵ ਲਈ ਕਈ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਗੁਰ ਆਪ, ਥਾਪਿਓ ਥਿਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ AC ਨਾਨ AC ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਤਖਤ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੇ।